Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya dapat lagi kita bersama pada malam ini dalam majlis yang mulia ini dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diampuni Allah Taala atas segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru kita, sahabat anda kita, jalan tenaga kita dan saudara muslimin muslimat mukminin dan mukminat diberi keberkahan hidup dunia dan akhirat. Dijauhkan kita dari segala bala malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala akhwani min al-anbiya wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Thumma ila sayyidatina Abu Bakar Umar Rasulullah ali wa ziyad wa Rasulullah sallallahu alaihi wa hasan wal hazn. إلا وصل مسلم كريم سيدنا علي وردينا كيف الله من المحاج إلا الله ما بيسك وقدم محمد بن علي معلوي وسيدنا من شاء بشأنه وظانه وقرانه وسنة إله بسعر المشي ومحضر وسنة تنوذي كذا قدري إلا أن فهم كذا فأنا على من سكر ونبيل وأن الله سكر وصنع فرع شاء الله جنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفسه من الآخرة ثم لكتب المعنى سلطانك بشمس شموع من يبوس نبض أولاد الأبطر ويوسف شيء وكالذرية من حسن وكالعلم والربط جابه من عمل الله بجاب العزم من أبي كثير رحمة الله من الأنزل من الله سمع حسن النعم محمد بن علي بجابه يا مساس العدسية وصل يوم براشي من الله وجناته علينا من بركاتهم وأسراره وعنده الآخر وإلى روح حين بحر وجود شيء وكبن ثاني وحكم سبحانه وتعالى وسلم وصينا وطلع فنظم شو العبادة طول شيء أشياء البلاد الله من الحجر من المشي والناس بأن البارين وطول جاء بعلي محمد حبسي أقل من إبراهيم بعلي وسوشي ما شاء الله ظن طاهي طاهي الأشياء من الكلام كتبت سيدنا حبيب من المحضر مع المحضر بالمحضر الله من المحضر سيدنا حبيب رحمه الله بالفقه الكلمة الفقه الله بكلمة الفقه أبو الرحمن من الله بالفقه الفقه سيدنا حبيب من ضحك ضابل ما شاطي سيد شاطي ولا شاطي أبي محمد شاطي سيدنا حبيب الله بن أبي شاب أبي بن شاب محمد بن الله شاب الله بن محمد بن شاب بن شاب جاب شاب سيدنا حبيب محمد الله العدام عبد الله بن سليم الحدث وقبوله سيدنا حبيب الحدث 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 سيدنا حبيب محمد بن لقي بن بس من عادي من لقي سيدنا حبيب الله في الله معك الله بن عافية الحاج يدعو ابن الله يدعو الحشي وذكره سيدنا حبيب محمد بن العفشي يدعو محمد بن العفشي بن العفشي أو كذا من شيء الحبشي سيدنا حبيب بن شيء الحبشي سيدنا حبيب سيدنا حبيب سيدنا حبيب عمر بن العطاس مسلم بن حدا عندي مسلم محمد العطاس بن العطاس محمد العطاس سيدنا العطاس سيدنا حبيب سيدنا حبيب أمه العطاس لا حبيب أمه العطاس العطاس الله سيدنا العطاس مسلم العطاس لا حبيب محمد طالب وعظم السقف سقف سيدنا أبو بكر محمد سقف الله سقف سيدنا محمد بن علي سقف سيدنا حبيب طيب ومن نظر حدا ومن طحاب الجبل حدا وقرب حدا وما نحدا وكريم محمد حدا سيما الحسن حدا سيدنا حبيب شوف لا يبارك شوف كما شوف بهلي شوف نوصل ونشوف الآخرة ثم إلى ودينا وديكم ومتى ما عندكم خاصة بعمة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ترحمتنا بنا الصلاة والسلام من دائما ونبيك التقى رحمن نبينا وزامن التكليم وأغني بالعلم وزين بالحلم وكرم التقوى وجم العافية. اللهم نبي قلوبنا بأنواع المعرفة وافترنا من حبل علي بك صدنا ونطلب ذكرك ونذكر فتوك والمن ورسول وجسد ورحمة الناس. اللهم إنا نسكر مني بشيخ ربيع وحاب يا فتح لي افتحنا فتوحات في يا فتح لنا افتحنا المعارف
كربي هذا فتى بحبك المكرم وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله. يا سيد الرسل هدينا هيا بغار إلينا الآن. يا إمة سادات الأقطار ما عادنا صدق والسر. يا سيدي يا رسول الله يا من له إن الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله. نادي محاج صفي الله ذاك ابن عيسى أبا سادات صوم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات. يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله. صوم الوادي لدين الله صاقفنا خارق العادات. السيدات إلى العوام العيدر مذحر الكتري. يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله. قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأثواب واحموا مدينتكم غنا من جملة الشر والبلوى.
يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي تغفرون الله يا للحساب والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صحب البليل ياتي والذري يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين فرجعوا تغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى مالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر أمري يحكم قولي أما بعد قال رضي الله تعالى ونفعني في الدين والدنيا والآخرة berkenaan dengan daripada berkenaan dengan masih lagi dalam apa dalam dengan Ramadan saum puasa dan kemudian kita sambung pada berkenaan dengan dan barang siapa menyampaikan hajat orang pada bulan Ramadan lah kita dah sambung dan berkenaan zakat radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi dunya wal akhirah bab pada menyatakan zakat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in zakatu wa zakatul jasad sum sum ini dan badan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tiap-tiap sesuatu itu zakat dan zakat bagi badan itu adalah puasa. Sebab puasa itu ibu zakat badan kerana bahawasanya puasa itu rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya zakat di sini yang dikatakan zakat maknanya pembersihan, penyucian, pensuburan. Maknanya zakat sebenarnya subur. Jadi tamak semua. Zakat maknanya pada biasa lorah maknanya artinya subur. Artinya subur. Jadi yang keluarkan zakat ini insya-Allah makmur rezekinya, subur rezekinya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Islam ada yang dikatakan wajib, ada yang dikatakan sunat. Jadi ada pasangan. Jadi kalau pasangan bagi solat
wajib, pasangannya adalah salat sunat. Bagi puasa wajib, ada puasa sunat. Bagi zakat wajib, ada zakat yang wajib. Yang lain baginya sunatnya sedekah. Dan bagi haji, sunatnya umrah. Dan bagi kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, sunatnya apa? Gandingannya apa? Gandingan bagi syahadat apa? Ya, selawat atas Nabi SAW. Jadi ada salat, ada selawat atas Nabi SAW. Ada salat sunat, ada salat wajib. Ada zakat, ada fardu zakat, sunnahnya sedekah. Ada puasa wajib, ada puasa sunat. Ada haji dan ada umrah. Itu rukun Islam. Jadi zakat ini membersihkan. Jadi maknanya harta yang dikeluarkan itu, zakat itu menyucikan badan. Jadi fitrah maknanya membersihkan. Zakat fitrah. Fitrah ini membersihkan badan, maknanya membersihkan cucian badan kita, kotoran yang ada dia, dan rezeki yang kita makan kadang-kadang jadi mencucikannya. Jadi fitrah ini adalah wajib. Nah, telah dibahaskan siapa-siapa yang boleh menerima fitrah. Tapi bagi ahli bait Nabi SAW tak boleh menerima fitrah dan tak boleh menerima zakat. Zakat fitrah dia tak boleh terima. Tapi seiring daripada sekarang ini keadaan yang dikatakan keadaan telah berubah, maka dibahaskan oleh ulama, ahli bait boleh menerima zakat dari zakat perniagaan, dari zakat harta, dari zakat tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian, zakat ternakan, itu boleh diterima. Tapi zakat fitrah ahli bait tak boleh terima. Begitu juga dengan sedekah, ahli bait tak boleh terima. Hanya ahli bait boleh terima yang dikatakan hadiah. Bagaimana Rasulullah SAW apabila satu orang datang kepada, ya Rasulullah, aku ingin memberi sedekah kepadamu. Kata Rasulullah, aku tak terima. Kalau hadiah baru diterima. Ini dia. Jadi kena faham betul-betul. Jadi ahli bait tidak boleh menerima zakat fitrah dan tak boleh menerima sedekah. Tapi hadiah boleh. Itu dia. Jadi kalau ada orang kata, Habib, ini sedekah saya, tak ada. Maka bagi kita ahli bait, kita pulangkan balik. Kerana kita tak menerima sedekah. Dilarang oleh Nabi para ahli bait menerima sedekah. Tapi kalau hadiah, itu boleh. Dan sebab bagi kurus badan dan bertambah berkatnya kebaikan dan menyerupai akan zakat harta, kerana bahawasanya zakat harta itu mengkurangkan ia daripada harta kita nampak pada zahirnya. Jadi berkatnya, maka demikianlah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaim ibadatun wa samtuhu tasbihu wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur orang puasa itu ibadah dan diamnya tasbih dan amalnya berganda-ganda, yakni amat yakni lebih daripada 10 kali ganda, dan doanya mustajab dan diampunkan dosanya itu pada orang yang tiada mencari akan puasanya dengan umpamanya mengumpat, dusta, tidur orang yang puasa itu dikalau daripada lalai sekalipun ibadah kalau dengannya atas ibadah. Jadi orang puasa amalannya, tidurnya dikatakan ibadah, diamnya dikatakan ibadah. Jadi apa, selagi dia tidak mengurangi puasanya dengan maksiat. Nah, ini bercakap bohong, mengatur orang, mengumpat orang. Ini. Jadi dalam puasa ini kita kena jaga. Puasa bukan sangat puasa kepada kemaluan atau puasa pada nafsu, tapi dipuasa diri kita pada mengumpat orang, mengatur orang. Maka tak berguna puasa kita. Tak berguna sama sekali. Itu yang kita puasa itu hanya kata Nabi SAW akan mendapatkan lapar dan dahaga sahaja. Jadi naklah puasa itu yang benar. Jadi diam kita, ibadah kita itu dengan diamnya seperti tasbih, tidurnya ada tidur orang puasa itu ibadah.
Dan tiamnya tasbih-tasbih, diberikan 3 rakaat tasbih. Amalannya diangkat berganda-ganda. Ya Allah berikan ganjaran bagi orang puasa ini gandaan. Ini pada bulan Ramadan dan juga pada hari biasa pun kalau puasa amalannya diberikan oleh Allah gandaan yang lebih. Kalau dia puasa tak lagi membuat. Bagi ni puasa sunat. Seorang yang puasa sunat, kalau puasa sunatnya itu ini pada habaib mana adab yang diajar oleh Rasulullah SAW. Seorang berpuasa sunat baru pagi niat puasa sunat kata hari Senin, ataupun biasa puasa hari Khamis, Senin Khamis ataupun hari Ahad maknanya dan dia puasa, maka pergi dia kepada awal majlis. Pergi dia kepada satu majlis di pagi hari. Orang baca maulud, orang baca ajak makan begini. Maka dia hadir dalam majlis itu pada pagi itu. Dia hadir pada pagi itu. Maka apabila disediakan jamuan, adalah lebih baik baginya berpuasa di hari itu daripada dia berpuasa di hari itu adalah lebih baik dia makan jamuan itu, buka puasanya. Ini sunat. Kenapa? Kerana mengembirakan hati tuan rumah. Kalau dah pukul 6 petang orang sediakan makan, agak itulah tak salah. Pasal apa, dah dekat lah waktu dah. Kalau boleh sebelum zuhur. Begitu juga Nabi SAW. Kalau puasa sunat itu, kadang-kadang Nabi bangun pagi tak ada apa makan, satu benda makan tak ada. Tapi sebelum zuhur, sebelum tergelincir matahari, dah tak ada apa satu makan tak ada, Nabi niat puasa sunat. Itu boleh. Jadi puasa sunat niatnya sebelum tergelincir mata boleh. Kalau Nabi bangun pagi tengok rumahnya tak ada apa, belum makan, tak ada yang membatalkan puasanya lagi, maka dia niat terus puasa dengan puasa sunat. Bagi kita kalau puasa qada atau puasa wajib mesti niat sebelum fajar. Ini kena faham. Niat kita sebelum puasa ataupun niat di malam hari. Ini dia. Jadi kalau puasa wajib ataupun qada di malam hari maknanya kalau puasa sunat maknanya sebelum terbit matahari, sebelum tergelincir matahari, kita dah tengok rumah tu benda tak ada makan, perhatikan tak ada makan, niat puasa boleh. Itu dia. Dan daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi SAW, apabila adalah akhir malam daripada bulan Ramadan, menangis 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan segala malaikat kerana lalu Ramadan itu luput kelebihannya sebab maksiat atau maksiat bagi umatku, maksiat bagi umatku daripada segala malaikat, maksiat daripada umatku, duduk segala malaikat bagi musibah kan, musibah bagi umatku, duduk atas segala malaikat bagi musibah itu sembah orang, ya Rasulullah. Dan apa musibah? Sabdanya, kerana segala doa pada mustajab dan pada sedekahnya makbul, dan segala kebajikan berganda-ganda terlebih daripada bulan yang lain, dan siksa kubur terangkat. Maka apa musibah yang terlebih besar daripada bagi umatku? Maknanya ini musibah yang menerima umat Nabi SAW. Umatnya banyak dosa, maknanya dosa yang ada yang telah mati dengan siksa kubur. Yang orang siksa kubur kerana pada bulan Ramadan tidak disiksa dia pada hari bulan Ramadan. Sebulan itu mereka aman dari azab kubur. Bulan Ramadan. Bagi yang ini pula doa mereka diijabahkan. Jadi itu amalan mereka berkali ganda. Faedah kelebihan malam raya dan hari raya. Riwayat daripada Nabi SAW, barang siapa membaca subhanallah bihamdi pada 300 kali, kemudian dia dihadiahkan bagi orang yang mati pada muslimin, dimasukkan dalam darat kubur nur cahaya Allah, nur dan dijadikan Allah Ta'ala. Ini yang alhamdulillah pernah saya ijazahkan kepada murid-murid yang di Johor. Ini dia, maknanya baca daripada malam lepas subuh sebelum kita pergi kerja. Ada yang kata lepas
boleh bila-bila, tapi ada yang call yang kita dapati daripada subuh, lepas subuh sampai sebelum kita sampai ke masjid, baca subhanallah wa bihamdi 300 kali. 300 kali supaya, dan kemudian dihadiahkan pahala itu kepada ahli kubur. Kepada orang ahli kubur semuanya kita hadiahkan 300 tadi itu. Maka dengan itu Allah akan memasukkan cahaya 1000 nur kemudian dijadikan Allah bagi dalam ahli kubur. Dan besok apabila kita mati, Allah berikan begitu juga. Jadi maknanya dari kul, ada yang mengatakan malam pun boleh, tapi bagi kul yang kita dapat sebelum subuh, lepas subuh tu bacalah subhanallah bihamdihi subhanallah. Dan yang kedua, baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi wa ala kulli syai'in qadir. 400 kali kata saya, 400 kali betul. Dahulu dia bersembahyang raya, nescaya dikahwinkan Allah Taala 400 hurul ain. Maknanya jika kita baca setiap tahun akan hari raya, sebelum kita pergi semalam hari raya, baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi khair innaka ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali, 400 kali. Maka jika di hari kiamat Allah akan mengkahwinkan kita dengan 400 bidadari. Kalau setahun itu, kalau setiap tahun kita baca berapa jumlahnya, dengan 400. Dan seperti memerdekakan 100 hamba sahaya, dan diwakilkan Allah Ta'ala dengan dia malaikat memperbuat baginya beberapa dusun, yang ditanam baginya beberapa pohon kayu hingga ke hari kiamat. Ini yang dikatakan ditanamkan pohon bagi kita, kayu atau pohon buah-buahan. Ada yang dikatakan pohon buah-buahan dalam syurga itu. Dan syurga itu adalah tempat kita. Dah disiapkan oleh para malaikat. Ditanamkan buah-buahan, pokok-pokok buah-buahan, dan tempat kata Zuhri, Zuhri tiada aku tinggal membacakan dia masa aku dengarkannya daripada Anas radhiyallahu anhu. Dan kata Anas, tiada aku tinggalkan dia masa aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini amalan, amalan dua, amalan subhanallah bihamdihi Allah bihamdi 300 kali. Kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Jadi ini kata ulama dia sebelum hari raya. Ada kaul juga yang mengatakan waktu berjalan sampai ke masjid dan balik pun boleh sambung lagi. 400 pas kali ni 2 hari raya. 2 hari raya itu hari raya puasa dan hari raya haji. Ini dia amalannya. Jadi ambillah amalan ni yang sedikit, tapi Allah gandakan pahalanya yang amat banyak. Jadi hidupkanlah diri kita dengan bacaan ini, ya Allah, sebelum hari raya. Dan daripada Abi Umamah, Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW, barang siapa menghibupkan malam 2 hari raya dengan mengerjakan ibadah, tiada mati hatinya pada hari yang dimatikan segala hati. Jadi maknanya malam raya itu hidupkan dengan takbir, biasanya dengan takbir, wa tukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maknanya bertakbirlah kamu membesarkan Allah, tukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan jadikanlah kamu orang yang bersyukur. Jadi malam itu bertakbir. Masalah kalau malam raya tu kita sibuk dengan rendang dan sebagainya, masalah tak apa. Tapi duduk sambil berzikir dalam tu. Kalau dengan rendang, dengan apa, zikir, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau bertakbir, kalau di surau baca takbir. Terus hidupkan malam itu dengan ada doa-doa yang lain, dan juga sudah yang lain yang dibaca oleh para salafus salihin. Jadi mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita di hari raya itu, di malam hari. Kerana hari raya ini pernah di zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah. Sayyidina Ali menjadi khalifah, para sahabat satu masa kerana Sayyidina Ali menjadi khalifah, sahabat lepas salat hari raya masing-masing berbondong-bondong untuk menziarah rumah khalifah Sayyidina Ali. Datang berbondong-bondong datang untuk menziarah Sayyidina Ali khalifah. Dan tentulah rumah khalifah hari raya
Macam khalifah sekarang, dengan nasinya, dengan minnya, dengan macam-macam macam-macam hidangan lah, maknanya makan yang enak-enak semua. Tapi sampai sahabat ke rumah Sayyidina Ali, apa yang diberi? Roti kering. Rumah Sayyidina Ali khalifah, makannya roti kering pagi raya. Kita hari raya macam-macam masak lahir. Maka para sahabat bertanya, inikah makananmu pagi-pagi raya? Dia kata, Sayyidina Ali, sambutan hari raya pun makanannya. Apakah sambutan yang sebenarnya bagi kamu, ya Ali, ya Khalifah Mukminin, hari raya ini? Apa kata Sayyidina Ali? Hari raya yang aku sambut, setiap hari aku sambut hari raya. Sahabat tercengang, bagaimana Tuhan menyambut hari raya setiap hari? Kata Sayyidina Ali, pada hari itu, jika aku tak bermaksiat kepada Allah, itulah hari raya ku. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, itu hari tak ada hari raya bagiku. Jika selagi aku hidup tidak bermaksiat kepada Allah SWT, itulah hari raya ku. Setiap hari raya ku. Jika aku bermaksiat, maka tidak hari raya bagiku. Ini dia. Lihat bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyambut hari raya kita dengan bagaimana macam-macam. Lepas tu aku ziarahi baguslah, tapi jangan di hari raya melakukan yang haram. Banyak di hari raya kita melakukan yang haram. Pesta, bergelak ketawa, datang saudara mara kepada kita dengan kau dan sebagainya. Lupa segala-galanya. Dan riwayat barang siapa menghidupkan beberapa malam yang 5, wajib baginya syurga malam tarawih, malam tersebut, Turiyah, iaitu malam yang ke-8 daripada bulan haji, dan malam Arafah, dan 2 malam hari raya, dan malam nisfu Sya'ban. Maknanya 2 malam hari raya, maknanya 2 malam hari raya, malam Yaumul Arafah, malam nisfu Sya'ban. Yang dikatakan lagi, yang ada satu lagi dikatakan malam bulan Rajab, awal Rajab. Dan seorang yang menghidupkan malam itu, Isyak berjamaah dan subuh berjamaah, dan barang siapa berjalan ziarah kepada kubur bapa atau ibunya pada hari raya, ini yang disuruh. Disurat baginya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap langkahnya itu akan kebajikan. Dan barang siapa mengkucuk akan kepala kedua bapanya pada hari raya dan muliakan ni akan keduanya, dimuliakan Allah Ta'ala. Dan barang siapa menghina orang fakir, dihina akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan tiada menelik akan dia. Dan barang siapa menyeru akan orang yang fakir pada hari raya dan diberi makan akan dia pada suatu yang ia inginkan, akan dia diberikan akan dia oleh Allah Ta'ala satu mahligai daripada Nur dan Mutiara dan Yakub, dan diberi makan akan dia daripada makanan syurga. Dan barang siapa kembali ke tempat sembahyangnya, kepada tempat kediamannya dengan khusyuk dan ketetapan dirinya ketetapan berdiri akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan langkah 10 kebajikan. Dan barang siapa jatuh pada maksiat hari raya, menyeru akan dia oleh Allah, mungkin Tuhan, tiadakah kamu malu akan aku malu kepada Allah Ta'ala dan aku menilik kepada engkau dengan rahmat dan kasih sayang, dan engkau menjauhi daripadaku. Taubat olehmu kepadaku, hai hambaku, aku ampunkan bagi kamu yang akan dosamu, dan aku jadikan kamu kekasihku, dan kekasihku, dan aku kekasihku dan kekasih malaikatku. Dan barang siapa meluaskan atas harinya pada hari raya, diluaskan baginya oleh Allah Ta'ala akan penat kaya, dan ditumpahkan daripadanya akan penat kepapaan, daripada mana dihilangkan kepapaan. Jadi di sini dimaksudkan di sini ialah pertama, orang yang mempunyai ibu bapa di hari raya,
datang sujud kepada ibu bapa. Mana kalau tak ada sujud dia, tapi sebenarnya bagus kita datang mencium dahi orang tua kita, salaman. Hari ni salaman anak bukan gini, bukan cium tangan ibu bapa, cium kat sini. Ataupun ini yang terjadi hari ini, bagaimana mendidik anak jaga salaman. Salaman biar mengucup tangannya, ataupun bukan anak tu salaman tahu kat dahi. Ini bukan salaman, salaman tempatnya adalah mengucupnya di hidung. Jadi cium lagi, kemudian peluk orang tua kita di hari raya. Kemudian duduk keluarga kita itu dengan duduk yang tawaduk, hormat. Dia ni berhadapan dengan mereka, minta doa mereka dan minta ampunkan segala dosa-dosa. Kita ni bagi yang ada ibu bapa ataupun salah satu keduanya. Dan lebih bagus jika telapak kaki ibu bapa itu kita cium. Allah. Hari ini siapa yang mencium telapak kaki ibu bapa? Tak ada. Tak keluar rumah pun. Bukan kita amalan hari-hari. Kalau hari-hari itu lebih baik. Tapi jauh sekali. Apalagi kalau orang tua kita sakit dan sebagainya, jauh kita nak mencium telapak kaki mereka. Ini yang sedih. Kita tidak mendidik diri kita dan tidak mendidik anak kita. Tak ada menghormati orang tua kita, mencium telapak kaki mereka. Kata Nabi SAW, al-jannatu tahtal ummahat. Apa lagi dia? Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu duit utama. Tapi ayah juga begitu, maknanya penghormatan. Takkanlah ibu kita cium telapak kaki, ayah kita tak cium telapak kaki. Maknanya penghormatan. Bukan kita sujud, bukan apa, tapi beri penghormatan. Beri penghormatan kepada kedua ibu bapa kita. Cium telapak kaki mereka. Hinakah kita? Kita dari yang hina. Ibu bapa kita yang mendidik kita dengan mengajar kita dan memberikan kemuliaan dengan diberikan didik dengan yang baik, diberikan ilmu. Pernahkah kita mencium telapak kaki kedua orang tua kita? Kita tanya. Hari ni orang tua dah sakit, geli nak cium, malu nak cium. Ajar anak kita supaya menghormati ibu bapa kita dengan mencium. Besok mereka lakukan kepada diri kita, dan lakukan, ajar anak mereka pula melakukan nanti contoh kepada diri mereka. Tapi hari ini bagaimana? Tak pernah kita hampir tahu tentang ni. Cukup dengan salaman. Kadang-kadang salam dengan ibu bapa pun cium tangan pun dah, how are you? Macam orang putih je salam. Tak ada rasa ta'zim dengan ibu bapa. Tak ada rasa hormat dengan ibu bapa. Ini kita punya salaman. Pada hari raya itu kita duduk menghadap mereka dengan mohon doa, mohon pengharapan dari doa mereka. Kan doa mereka mustajab untuk kita. Berkata para ulama bakal salihin, aku tak mengharapkan doa 1000 wali, tapi aku mengharapkan doa dari ibuku yang pertama. Aku tak mengharapkan semua. Cukup ibu dan ayahku adalah waliku. Di bagaimana kita? Pernah kalau kita punya musuh ibu bapa, lakukanlah. Jangan kata terperanjat pula ibu bapa kita. Kau tak pernah cium tapak aku. Inilah rasa takjub, rasa kita mempuliakan kami dari yang hina ayah, kami dari yang hina ibu. Kami datang kepadamu. Kami mengharapkan ridhamu, ridha Allah, ridha walidain, sahatullah, sahatu walidain. Ridhanya Allah adalah ridha kedua ibu bapa, dan murkanya Allah adalah murka kedua ibu bapa. Bagaimana? Ridha Allah, ridha walidain. Ridhanya Allah terletak kepada kedua ibu bapa, dan sahatullah, kemurkaan Allah adalah tetap kepada kedua ibu bapa kita. Bagaimana kita? Bagaimana kita dengan ibu bapa? Jadi kalau ada ibu bapa, lakukanlah. Peluk mereka, ajar anak-anak kita. Kemudian sujudlah kepada, ciumlah telapak kaki mereka. Kerana kita dulu dibesarkan dua telapak kaki. Kalau orang tua kita Allah anakku, kau ni tak sedar diri, dulu aku membesarkanmu dengan dua telapak kaki.
Dua jari telapak kaki, dua tapak tangan, dua jari telapak tangan. Itu yang kamu besarkan. Aku membesarkanmu. Kenapa kita tak kerti membalas jasa mereka? Hari ini kita ajar anak-anak kita ajar, kau kalau hari ini kena jumpa telapak kaki ayah. Ayah dah berdiam tu biar. Ayah dah terbiat. Ni ayah. Kerana kita tak didik dari awal. Kita tak berikan pendidikan dari awal. Ini dia pentingnya. Anak kita tak anjurkan kepada mereka penghormatan yang sebenar-benar, penghormatan ta'zimi kita kepada kedua ibu bapa kita. Tidak salah kita memuliakan kedua ibu bapa kita. Dan kemudian beri makan fakir miskin. Ada orang datang fakir miskin, berikan makan pada hari raya. Makanan kita banyak, mewah. Takut kita tunggu jemputan orang datang, tapi ada fakir miskin, berikan. Kemudian begitu juga ini pahala yang Allah Ta'ala berikan dalam kita menjamu orang miskin. Allah berikan kita sebuah malaikat di syurga dengan yakutnya, dengan nur dan cahaya dan sebagainya. Jamu orang miskin. Ini yang kita jamu siapa? Orang yang sahabat-sahabat dan sebagainya. Ini dia. Kemudian itu juga tadi, jika kita buat kesilapan, kita bertobatlah. Bertobat, kemudian Allah mengatakan, aku sayang kepadamu, wahai umatku, wahai makhluk, wahai hamba-Ku, aku sayang kepadamu, maka kembalilah kepada Allah, bertobat. Maka Allah akan iklankan keampunannya kepada malaikat-malaikat yang lihatlah, ini hamba-Ku yang aku berikan keluasan dalam rezekinya, dan aku berikan dia taubat. Itu dia. Dan untukkan kita akan kepada kepapaan dengan beri makan tadi, diluaskan rezeki kita dan sebagainya. Jadi hari raya ini baliklah maaf kepada Allah. Kalau ibu bapa jauh, ziarahlah. Junjungi ibu bapa kita, tanya khabar. Jangan sampai berlaku seperti sahabat kami, sahabat Nabi SAW yang namanya Aklamah. Aklamah seorang sahabat Nabi, mungkin dah ceritakan. Itulah dia. Maknanya kerana dah lepas perkahwinan, jarang berutus dengan ibu, jarang menziarah ibu. Ziarah tapi seminggu, biasa setiap hari, menjadikan 2 hari dalam seminggu, 3 hari. Ini menyebabkan ibunya merasa sedih dan menyebabkan dia untuk mengucap 2 kalimah syahadat susah. Ini kebesaran ibu bapa. Jadi ingatlah. Kemudian mauizah ini suatu pengajaran dan iktibar kepada hukama. Bermula hikmat daripada hari raya itu mengingatkan hamba bagi akhirat, dan ada baginya bandingan pada hari kiamat. Maka tatkala lalu bulan Ramadan dan datang Syawal, maka ingatkan olehmu akan bahawasanya apabila mati seorang itu telah lalu dunia dan datang akhirat. Maknanya dan apabila melihat bulan Syawal, menangis setengah manusia sebab lalu Ramadan. Ini kita jarang begini. Masuk saja pada 25 Ramadan, kami pernah duduk dengan guru-guru kami, para salafus salihin. Mereka setiap malam menangis, setiap malam merintih. Kenapa? Ramadan akan berakhir. Dan selalunya dalam qasidah mereka, muwadda' fi Ramadan, bi ta'anillah ila Ramadan, muwadda' ya Ramadan, bi wada'atillah ya Ramadan. Maknanya mereka sedih akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dan apakah di tahun hadapan kami bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kita berakhir Ramadan tak pernah sedih. Gembira kerana nak sahur hari raya, gembira kerana nak habis puasa, dah boleh makan siang hari. Tapi mereka ini menangis, sedih, tangisan mereka itu di malam hari mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana tahu akan fadilat Ramadan, kerana tahu ganjaran Ramadan, kerana tahu nikmatnya Ramadan. Bagaimana kata Nabi SAW, jika umatku tahu akan rahsia Ramadan, nescaya mereka minta sepanjang tahun bulan
Ramadan tadi kerana kita tebal hati, tak tahu nikmat Ramadan, tak menghargai Ramadan. Maka kita rasanya dah habis tu, selesai Ramadan dah senang hati, boleh makan minum siang hari, boleh bebas sana sini. Padahal Ramadan ini satu bulan kenikmatan yang luar biasa. Sebab itu para ulama menangis yang amat sangat, merintih yang amat sangat kerana kehilangan bulan Ramadan. Kerana kehilangan bulan Ramadan, kerana ganjaran-ganjaran di bulan Ramadan. Jadi tanamkanlah hati kita mulai dari hari ini hingga seterusnya cinta kepada bulan Ramadan dan sering ingat kepada bulan Ramadan, dan akan memperbaiki amal kita yang akan datang di bulan Ramadan kita, jika kita ditemukan lagi, dipanjangkan umur, ditemukan lagi di bulan Ramadan. Azamlah, perbaikilah amal kita. Bila lagi kita nak berazam? Kalau tidak, carilah jalan lain, yang ini mengingati Ramadan dengan puasa Senin Khamis atau sebagainya, puasa Yaumul Bid atau sebagainya. Ingat, ambil fadilat-fadilat di bulan Ramadan, lakukanlah. 3 bulan Ramadan kita duduk bertasbih, lapangkan waktu kita dengan tasbih Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ganjaran. Maka sebab itu para salihin tadi memang sedih dan menangis. Kerana pernah kami duduk daripada mereka, daripada waktu kami kecil sampai besar, setiap masuk bulan 25 Ramadan mereka dah mula. Mereka dah mula dengan gasidah-gasidahnya, bercucuran-cucuran air mata mereka. Kita dengar kasidah macam dengan nyanyian, tak ada rasa sedih, tak ada rasa pilu. Tapi mereka dengan curahan air mata yang paling banyak, hebat. Sedu-sedan mereka itu adalah mereka itu. Jadi kita ambil cara mereka, ambil keberkahan daripada jalan mereka, dan tak banyak sedikit kita hidupkan diri kita, hidupkan hati kita dengan mencintai bulan Ramadan. Jika berlalu bulan Ramadan, tanamkan rasa kesedihan, tanamkan rasa. Kerana apa? Orang dikubur sendiri pun minta Ramadan tu dipanjangkan, kerana mereka lepas dari seksa kubur. Mereka lepas dari seksa kubur kerana tak ada siksaan dalam kubur pada bulan Ramadan. Ini orang kubur gembira. Kita orang yang hidup di dunia ini rasa cepat berlalulah Ramadan. Jadi dengan itu sedikit pada malam ini, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah SWT disangkutkan hati kita dengan kecintaan pada bulan Ramadan. Nanti insya-Allah kita bacakan ke depan seterusnya insya-Allah. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Maaf, sedap. Seterusnya kita bacakan sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala tentang taubat dan anugerahnya. Kita sambung lagi. Seorang mukmin merasakan besarnya dosa-dosa yang dilakukannya. Dia juga menyedari dan meyakini keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai cerita di antaranya Allah membuka pintu taubat tanpa menentukan batasan waktu dan tempat. Bahkan jika ada hamba Allah selama 70 tahun berbuat dosa kemudian bertaubat kepada Allah dengan jujur, nescaya Allah akan menghapuskan dosanya, semua dosanya yang dilakukan. Lihat kasih sayang Allah kepada kita. Umur dah 70 tahun, selama umur 70 tahun itu tak pernah melakukan taat. Semuanya maksiat. Tetapi apabila datang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, datang taufik dari Allah, ini yang dikatakan ulama, taufik alamat kabul. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik dan hidayah itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa, dari Allah. Jadi apabila perasaan dirinya tahu akan dirinya tak betul selama ini meleka dengan Allah Ta'ala, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang 70 tahun yang dahulu itu dihapuskan Allah Ta'ala dosanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
berbuat maksiat, bermacam-macam maksiat dilakukan, minum arak, zina ini. Lihat pada zaman Bani Israel, kalau saya, seorang yang telah membunuh 99 orang, cuba dia datang kepada seorang guru, "Tuan, saya banyak dosa. Saya banyak dosa. Apa dosa kamu?" Ditanyakan orang itu, guru itu kepada orang lainnya, "Apa dosa kamu?" "Dosa saya tak payahlah saya ceritakan, Tuan. Cukuplah Tuan mengajar saya bagaimana saya nak bertaubat kepada Allah SWT." Kata orang guru itu, "Tunjukkan apa dosamu." "Selama hidup saya dah bunuh 99 orang. Saya dah bunuh 99 orang. Kata guru itu, ini guru yang tak faham. Inilah guru yang harus kita cari, guru yang macam mana, yang memberikan jalan petunjuk bagi kita. Apa kata guru itu? "Oh, ini tak ada taubat bagimu. Allah tak terima taubat kamu lagi. Dah 99 orang kau bunuh." Apa kata orang itu? "Kalau Allah tak menerima taubat saya, Tuhan orang yang ke-100." Dipancung guru itu. Setelah dipancung, hatinya tetap besar untuk bertaubat kepada Allah SWT. Berusaha mencari jalan dan menangis. Kalau berjalan itu, nangis. Ingatkan, "Ya Allah, aku benar-benar nak bertaubat kepada-Mu, Ya Allah. Ampunkan dosaku, Ya Allah." Dalam perjalanan itu, lihat keadaannya terhoyong-hayang. Macam dari sini, dia berjalan sampai ke Kelebang, katakan. Di Kelebang itu bertemu satu orang yang lihat dia dalam keadaan hoyong-hayang. Fulan, kenapa keadaanmu begini?" "Aku mencari guru, seorang guru yang boleh menunjukkan aku jalan untuk aku kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah." Kata orang itu, "Ada, tapi tempatnya jauh." "Di mana?" "Tempatnya di Masjid Tanah." Misal kata begitu, tempatnya di Masjid Tanah. Kata orang itu, "Ada tempatnya." "Ya, tempatnya di mana? Kamu daripada Kelebang, jalanlah ke Masjid Tanah supaya kamu diampunkan Allah Ta'ala dosamu tadi." Jalan orang ni, jalan dalam keadaan yang panas terik, bingung, hati risau, gelisah. Berjalan dalam keadaan yang minta memang azam untuk bertaubat. Tiba-tiba di perjalanan itu rasa letih yang amat lesu, dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Tiba-tiba jatuh, dia rebah. Rebahnya dari Kelebang berjalan baru sampai ke Batang Tiga lah. Kita ambil contoh. Ni kita ambil contoh. Maka untuk sampai ke Masjid Tanah masih jauh lagi. Sekali itu meninggal dia. Meninggal, maka datang dua malaikat untuk mengambil orang ini. Satu malaikat rahmah dan satu malaikat azab. Kata malaikat rahmah, "Ini aku punya orang." Kata malaikat azab, "Ini aku punya orang." Bertengkar dua malaikat ini, dan akhirnya mengadu kepada Allah, "Ya Allah, ini tawanan siapa? Siapa punya? Adakah malaikat rahmah punya, ataupun malaikat azab punya?" Kerana malaikat rahmah mengatakan dia nak bertaubat. Jadi azab ni perjalanannya kerana malaikat rahmah mengatakan, malaikat azab mengatakan, "Oh, ni orang banyak dosa." Tanpa mengetahui di pengetahuan para malaikat, Allah memerintahkan Masjid Tanah dekat dengan Batang Tiga. Dan Allah memerintahkan Batang Tiga dengan Kelebang. Kelebang berganjak jauh daripada Batang Tiga. Kemudian malaikat rahmah mengukur dari Batang Tiga ke Masjid Tanah dekat, dan daripada Batang Tiga ke Kelebang jauh. Padahal tadi kalau ikut akal tadi Kelebang lebih dekat dengan Batang Tiga, jauh. Kata malaikat rahmah, "Ini orang aku punya." Kata malaikat azab, "Ya, itu tawanan kau, bukan aku." Itu Allah berikan, gerakkan kepada bumi, memerintahkan bumi. Hak Allah SWT. Jadi dengan itu orang ini diambil oleh malaikat rahmat. Lihat, yang belum beramal, yang belum apa, tapi berazam untuk bertaubat kembali kepada Allah SWT. Baru hingga azam sahaja, belum amal, Allah dah ampunkan dosa kita. Itu dari kedua orang Bani Israel. Bagaimana kita dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Baru yang kita katakan tadi yang baca, Allah beri kita peringatan pada malam hari raya. Wahai kamu semua umat Rasulullah, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Aku akan mencatat kamu sebagai kekasihku, dan aku iklankan kepada malaikat semua bahawa kamu adalah kekasihku. Ini cinta Allah kepada kita. Bagi orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kesilapan kita, kembali cepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus dan berazam meninggalkan segala apa bentuk yang amal. Ini yang dikatakan tadi Ibni Athaillah, yang dah 70 tahun daripada kecil sampai besar maksiat, Allah ampunkan dosanya kalau dia bertobat dengan sebenar-benar taubat yang sama itu. Begitu juga sebenarnya satu kisah yang luculah sikit, yang pernah kami dengari daripada sahabat. Ada satu orang, satu orang kafir Cina. Jadi ada dua kisah. Ditekan satu kisah yang menarik, satu kisah lagi menarik juga. Satu kisah, satu orang Cina ini kafir, tapi dalam umur yang begitu tua, yang dah 80, dia teringin nak masuk Islam. Jadi jumpa satu teman, kawannya orang muda, aku ingin masuk Islam, tunjukkan aku bagaimana caranya. Kata teman ini, kalau begitu aku syorkan kau pergi jumpa satu orang tua, orang tua yang saleh, yang baik, para sesepuh kita lah, dikatakan begitu. Jumpalah orang ini, nanti dia akan tunjukkan cara macam mana masuk Islam, bagaimana amal, bagaimana apa semua. Yang layak dia orang tua, maknanya kamu orang tua, dia orang tua. Jadi pergilah ke situ, datang. Jadi akhirnya Cina ini cari orang ini, jumpa orang tua ini. Dan jumpa, Tuan, saya nak masuk Islam, ajarkan saya Islam. Orang tua ini pun mengatakan, Islam susah kalau kamu nak masuk. Begini caranya, kamu kena khitan, kena ini, kena itu. Banyak fikir dulu, kata orang tua ini. Banyak fikir dulu. Orang tua ini pun, orang yang mu'alaf ni, Cina tadi pun fikir, begini berat nak masuk Islam. Akhirnya katakan, sudah, saya balik dulu, saya fikirkan dulu macam mana masuk Islam. Akhirnya jumpa anak muda ini, teman-temannya tadi, macam mana dah masuk Islam? Orang tua ini mengatakan kepadaku begini susahnya macam. Langsung anak muda ini telefon kepada orang tua ini tadi. Ya, Bulan, wahai Ami, kenapa nak masuk Islam? Tuan Ami susahkan dia, bercakap macam-macam. Kata orang tua ini, engkau bodoh. Aku tak bodoh. Padahal kalau tunjukkan jalan tu bagus. Hilang kau bodoh. Aku bukan bodoh. Aku iri hati, kata. Bukan bodoh macam mana, tapi aku iri hati. Kenapa Ami iri hati? Bagaimana aku tak iri hati? Ini Cina sama dengan aku, umur 80 tahun. Dia masuk Islam hari ni, besok mati, masuk syurga terus. Aku 80 tahun beramal, belum tentu. Aku 80 tahun beramal, belum tentu masuk syurga. Ini ucap 2 kali syahadat, besok mati terus syurga. Maknanya cerita begitu, maknanya memandangkan maknanya kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Begitu sekali kepada orang yang kembali bertaubat kepada Allah. Maksudnya kembali, orang yang kembali bertaubat kepada saya, macam mana tadi 80 tahun dosa pun bertaubat, Allah terima. Apalagi yang amal salih belum tentu kita. Jadi kita jangan bangga dengan amal salih kita. Kita jangan rasa berganggu, kita beramal salih, orang ni baru nak masuk Islam, tidak. Begitu juga dalam pada kisah Al-Habib Al-Qadir Segam. Satu orang teman kami juga menghantar satu gambar Habib Al-Qadir Segam di kedai dia, kedai frame Cina. Kedai frame Cina di Solo. Menghantar gambar Habib Al-Qadir untuk diframekan. Wanita tua Cina tadi bila buka gambar Habib Al-Qadir untuk diframekan, menangis melihat wajah Habib Al-Qadir. Ini Tuhan kamu ke, kata dia dengan budak teman saya. Ini Tuhan kamu ke? Tidak, kata orang ini. Tidak. Ini bukanlah, ini guru saya, habaib saya yang datang ni. Begitu-begitu dicerangkan oleh pada perempuan Cina tadi. Dah 80, kedai frame di Solo.
Jadi dia kata, kalau begitu aku ingin jumpa ini orang, boleh tak? Kena lihat wajah solihin, wajahnya Habib Qadir itu cahaya. Ini Allah bukakan taufik dan hidayah. Tengok, taufik dan hidayah, cahaya wajah Habib Qadir. Dia pandang wajah Habib Qadir, dia kata ini cahaya yang luar biasa. Apakah ini Tuhan kamu? Katanya, tidak, ini adalah guru kami. Bolehkah aku jumpa orang ni? Boleh, dia ada di tempat saya, besok pagi boleh jumpa dia. Pada nyonya tu ini, kedai perip. Jadi teman ini pagi besok hantar janji ambil gambar kata. Dan dia kata dia, kamu nak jumpa? Ya, saya nak jumpa Habib ini, kata dia. Teringin sangat tengok wajahnya yang bercahaya, saya ingin mengatap wajahnya. Begitu, akhirnya dibawa teman ni. Waktu di tempat dia tu ada kuliah bagi wanita muslimah, disampaikan oleh Habib Qadir. Habis selesai muslimah, selesai, wanita ini mendatangi Habib Qadir, minta ingin melihat wajah Habib Abdul Qadir. Begitu melihat wajah Habib Qadir, dia kata nak masuk Islam. Maka Habib Abdul Qadir mengajarkan dia syahadat. Bersyahadat dia kepada Allah SWT, dan pulang ke rumahnya meninggal. Pulang ke rumahnya langsung meninggal. Sebenarnya, jadi begitu dengar sahaja, maka teman-teman ini mengatakan dia adalah masuk Islam dan harus diusahakan supaya dia masuk dan hanya ditanam di tempat perkuburan Islam. Lihat Allah memberi taufik dan hidayah. Seorang wanita yang dulunya Cina, tak beramal soleh, yang beramal dengan amal yang lain, tetapi Allah bukakan hatinya dengan melihat wajah seorang awliya. Bagaimana? Itulah maka kita digalakkan, disuruh mendekati awliya, disuruh mendatangi awliya, disuruh mengasihi awliya. Inilah supaya kita dekat dengan mereka, kita hampir dengan mereka, dan kita dapat doa mereka. Ini baru tengok gambar, dah merasakan kecintaan. Kita duduk sama mereka kadang-kadang tak ada kecintaan, habis nak cepat habis, kerana kita tak punya hati yang benar-benar merasakan satu kenikmatan bersama dengan mereka. Kita duduk dalam majlis sebentar, rasa gelisah, kerana kita tak rasakan kenikmatan majlis itu. Kita tak rasakan. Apa yang kita rasakan, nak cepat pulang, nak cepat ini, nak balik, nak tengok TikTok, nak ini, nak itu, nak main telefon. Tapi kita tak merasakan beruntung bersama-sama dengan mereka. Kerana waktu kita bersama dengan mereka, doanya digabulkan, dosa kita diangkat, kita disakinah, dirindungi dengan sayap para malaikat. Kita tak ketahui, tapi kita tak mau mendatangi majlis itu. Kita kalau boleh nak cepat keluar lagi, kerana hati kita tak terbuka, hati kita tak ditanamkan dengan kecintaan kepada para awliya Rasulullah. Ini dia. Kita perbaiki diri kita, hadir majlis. Seperti yang saya katakan juga, kita lihat seperti kita dibuat hall di Solo, Hall Habib Ali bin Muhammad Habsyi pada minggu yang lalu. Berapa ratusan yang datang? Dekat 100,000 manusia yang datang. Tak ada kad, tak ada undangan, tapi mereka datang kenapa? Kerana mengasihi para awliya. Dan mereka datang itu kerana apa? Kerana cinta. Datang kenapa? Nak makan? Tak ada. Mereka boleh duduk kat kedai makan lagi, tapi datang dalam keadaan hujan berpanas, mereka tetap tunggu. Kenapa? Nak dapatkan keberkahan dari Sahibul Hul, dan nak mendengar manaqib dan cara kehidupan, tata cara kehidupan mereka para sahabat ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dengan untuk mengambil keberkahan dari Sahibul Hul, mana Hul Habib Ali Muhammad Habsyi di Solo. Bukan mereka tak makan, kena nak makan atau tidak, bahkan mereka boleh makan di kedai, tapi berpanas, berhujan, mereka tetap tunggu. Kita hujan sikit lari, tak datang lagi. Bukan tak datang, nak cari parking aja. Parking jauh sikit, tak pernah nak masuk. Allah, bayarlah parking jauh, tak payah hadir majlis. Ini kita. Nak dapat parking yang dekat senang, keluar senang ambil kereta. Ini dapat jauh sikit, tak payahlah masuk majlis. Inilah kita. Perbandingkan dengan mereka, perjuangan mereka, hati mereka bagaimana? Kalau kami pergi di Bogor, di mana tempat parkingnya di bawah, majlisnya di atas.
Hall Syekh Bakar bin Salim dan sebagainya. Hallnya di atas. Berjalan naik ke bukit itu makan masa setengah jam. Kerana parkingnya di bawah, lebih kurang dalam 300 meter untuk naik ke atas bukit pergi hadir hall. Tapi mereka berazam duduk, datang parking jauh pun tak boleh. Kita sini macam mana? Kerana kita dah biasa dimanjakan, kerana kita rasa tak ada majlis tak ada majlis sama je. Ini kita tak memperdulikan satu-satu benda. Kita tak mengambil berat sesuatu benda itu. Seolah-olah macam majlis macam biasa. Inilah dia. Maka itu sebabnya kita hidupkan balik majlis ini. Kita ajak bersama-sama supaya menghidupkan majlis ini dan mengimarahkan majlis ini, mendatangi majlis ini supaya kita dapat kesan yang lebih baik dari apa yang kita ingatkan selama ini. Menghadiri majlis ini yang kita anjurkan insya-Allah pada 26 hari bulan ini, jemput datang Hall Habib Ali bin Muhammad Habsyi dan Hall Habib Umar Abdul Rahman Attas. Bagaimana kata Habib Umar Abdul Rahman Attas, jika hilang Rasulullah dari pandanganku sekelip mata, tak dikira kaum muslim. Ini mereka. Bagaimana kita? Maka kita mendatang mereka itu, bagaimana mereka mendapatinya, jalan-jalan yang bagaimana mereka turuti, maka kita ambil keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sambung sikit lagi. Allah Akbar. Sambung sikit lagi. Golongan yang selamat dah kita baca. Kewajiban menunaikan perkara yang wajib dan menjauhi perkara yang haram. Maka lihatlah kandungan Ghara radhiyallahu ta'ala wa nafa'ani fi dunya wal akhirah. Lihatlah isi kandungan rahsia dan ilmu dari hadis kursi ini. Tiadalah hamba yang diberi taufik dan bisa mencapai tingkatan yang tinggi. Apa saja yang disukai juga disukai Allah, dan apa saja yang dibenci juga dibenci Allah, kecuali dengan menjalankan apa yang diwajibkan atasnya dan membanyakkan amalan sunnah hanya untuk mendekatkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 107. Jadi ini dia. Siapa dari mereka ini? Inilah mereka yang mendapat maqamul ihsan. Maqamul ihsan yang dikatakan anta'budunallaha ka'annaka tarah. Hendaklah kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihat Allah, Allah tetap melihat kamu. Inilah. Jadi ini yang banyak hari ini jadi perbahasan. Tapi kita jangan ambil pusing tentang mereka itu. Mereka nak takrifkan apa, begitulah kecintaan mereka kepada Allah SWT, mendekati dengan Allah SWT, menjauhkan diri dari larangan Allah, dan membuat amal semata-mata dengan ikhlas, dengan bersih, dan tidak ada syubhah, dan tidak ada kepentingan, dan tidak ada cari nama, dan cari tempat, cari kedudukan dan sebagainya. Jadi mereka tidak suka berhujah, mereka tidak suka bermudai bukan-bukan. Mereka tidak suka menunjukkan diri mereka. Bagaimana yang kita haulkan nanti Habib Ali bin Muhammad Habsyi dan Habib Umar Abdul Rahman Attas. Habib Umar Abdul Rahman Attas ini yang telah kita bacakan melaki kemarin minggu lalu. Beliau ini menyembunyikan dirinya langsung, sampai pengarang Masyhur Rawi, kitab Masyhur Rawi, masukkan nama muridnya Abu Haddad, tapi tak masukkan Habib Umar bin Abdul Rahman Attas. Kenapa? Kerana sifat tawaduk yang terlalu rendah diri Habib Umar bin Attas dengan sifat tawaduknya, sampai orang tak mengenali beliau itu, dengan kedudukan kewalian yang luar biasa. Bagaimana yang kami duduk, yang kami dengar, yang kami campuri, yang kami duduk tahunan dengan beliau, iaitu guru kami Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aizrus. Kami duduk dengan beliau cukup lama. Kering datang kepada beliau. Sampai orang daripada luar, daripada Afrika, daripada mana, semua sampai. Tetapi jiran-jiran sekeliling tak pernah datang ziarah beliau, tak pernah sahu beliau, dan tak pernah ziarah kepada beliau. Tak pernah ketahui beliau siapa beliau. Tapi jika beliau buat jamuan lagi, makanan-makanan akan diagihkan kepada jiran-jirannya. Tapi mereka tidak pernah mengenal beliau, siapa beliau, kerana selalu sifat tawaduk dan menyembunyikan diri beliau. Tapi waktu hari meninggalnya beliau, jiran-jiran yang sekeliling beliau itu melihat
segala pelusuk manusia yang datang dengan ramai sekali dan luar biasa. Dan sekali itu jiran bertanya, siapa ini orang? Barulah ketika itu mereka mengetahui bahawa Habib Ali ini seorang wali kutub yang duduknya menyembunyikan diri, tak dikenal orang siapa. Maka kerana amalannya bersih, tak mau dikenal, tak mau diketahui. Kita amalan sikit nak nganjak-nganjak, nak nunjuk-nunjuk, jadi riak dan takabur. Tapi beliau ini tidak pernah menunjukkan amalannya. Dan sampai jiran di sekelilingnya pun tak ketahui beliau ini siapa. Begitu rendah dirinya beliau, tawaduk beliau. Bila meninggal, pada hari beliau meninggal tu, baru jiran sekeliling tanya, kerana melihat yang hadir pada menziarahi jenazah beliau pada hari itu cukup ramai sekali. Cukup ramai sekali. Inilah dia. Mereka-mereka ini beramal dengan tidak menunjuk. Kita amal sikit minta orang kenal, minta orang tahu, minta orang tahu. Inilah mereka ini. Berbeza dengan mereka itu, kita ambil tempat yang begini. Mudah-mudahan yang sedikit malam-malam ini anda tak dapat nak serahkan banyak-banyak, kerana rasa nak buang air ni terlampau sangat. Jadi minta maaf pada malam ini yang sedikit saja kita dapat semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan mengangkat darjah kita dan memberikan keampunan kepada kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. ربنا انفعنا بما علمتنا رب هب لنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كتب أنثى وذكر رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما وآخلا لك يا علماء نهضى بالخير ونفع كل شيء ربنا أصلحنا كل شيء وأقر رب برضا منك الأيد واقضي عنا ربنا كل يوم قبل أن تأتينا رسل من وفتوانا كرما ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا ولفا بكتاب الله الشفاء وعلى آل كرام شرفه وعلى الصحب المصابيح الأورى اللهم اهدنا بهدى وجعلنا من يسير في رضا ولا تولي ولي سوى ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاه من الله ونبيك ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا باننا اعترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه فاغسل كل حوبه واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجب. أمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه إدادة شسوبي والحمد لله بالله وتناهي. الفاتحة. عليهم وعليهم الله. آمين يا رب العالمين ولينا. الحمد لله رب العالمين. Ya Allah. Datang dia tak boleh tahan lagi dah. Maaf ya Allah.